महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियम् महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि Thank you. And all. A very happy Children's Day to all the children gathered here. Today I stand here before you to share a few words about how beautifully our school has been developed and transformed in recent times. Our school has the classrooms look vibrant and full of positive energy. All the benches and desks have. Not only that, the corridors, playground and other facilities have been improved to ensure that students enjoy coming to the school every day. The school management has great care to provide us with a clean campus, better classroom. Come forward, Naveen sir, Principal Madam, Lalita Rani teacher, Gauri Kumari teacher, please come forward. Please teachers. Professor A. Nageshwarrao Garu is a prominent retired professor from the Department of Chemistry at Andhra University, known for his work in analytical and nuclear chemistry. Professor A. Nageshwarrao Garu has done his research on kinematics and mechanisms of various chemical reactions. Sir has a strong presence in the academic community. Sir holds the title of Honorary Professor, administrative roles such as warden for university hostels and assisting with the computerization of examination results processing. The strengths of a school is a safe learning, excellent resources and facilities and extracurricular activities and holistic development. Thank you, sir, for assisting us with school duties and events under your supervision. Thank you, sir, for your wonderful work. And pride. After days of hard work and true sportsmanship, all my champions gathered here for the much awaiting sports prize distribution. In the presence of our most esteemed correspondent sir A. Nageshwarrao Garu and respected principal madam and all the teaching and non-teaching staff, myself Mr. Naresh, your PET is here with results and prizes. Are you ready? Let's begin this special event by applauding the champions. I announce A. Nageshwarrao Garu to come forward to distribute the prizes to the winners. Under the captainship of B. Ashwin Babu. Children, please don't forward. Team members N. Anand, B. Leela Sai Praneeth, A. Ram Venkat Sai,
29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as
కూర్చోండి. థ్యాంక్ యూ సార్. పెద్ద మాస్టర్ గారు నమస్తే. పెద్ద మాస్టర్ పిల్ల అత్తయ్య గారు చెప్పండి. అమ్మా నేను సినిమాకి వెళ్తున్నాను, ఇల్లు జాగ్రత్త. మరి నేను అత్తయ్య గారు నువ్వెందుకమ్మా టికెట్ దండగా? అయ్యో అంత మాట అనేసరేంటి అత్తయ్య గారు? నేను సినిమా చూసి వచ్చి నీ కథ ఎలా ఉందో చెప్తాను, సరేనా అత్తయ్య గారు? అమ్మా నేను వచ్చేసరికి కొంచెం వేడివేడిగా బిర్యానీ చేసి పెట్టమ్మా. ఇలాంటివన్నీ బాగా చెప్పారు. నాకు టికెట్ అయితే దండగా. అలాగే అత్తయ్య గారు చెప్పినట్టే వండి పెడతాను. ఏంటమ్మా సనుగుతున్నావు? ఏమీ లేదు అత్తయ్య గారు, ఏమీ అనట్లేదు. వండి ఉంచుతాను బిర్యానీ మీరు వచ్చేసరికి. ఏదో సనుగుతుంది, సనుగుతే సనుక్కోని. సరేనమ్మా ఇల్లు జాగ్రత్త. అలాగే అత్తయ్య గారు. అలాగే అత్తయ్య గారు. అమ్మా కిచెన్ లో ఉన్నా, వంటగదిలో ఉన్నాను అత్తయ్య గారు. సినిమా ఎలా ఉంది? సినిమా చాలా బాగుందమ్మా. అలాగే అత్తయ్య గారు. కానీ నాకు చాలా ఆకలిగా ఉందమ్మా. అవునా అత్తయ్య గారు? బిర్యానీ చేయమన్నాను కదా. ఎక్కడ బిర్యానీ అత్తయ్య గారు? వండాను, తిన్నాను, రుచి ఎలాగైందో చెప్తాను, మీరు ఆస్వాదించండి అత్తయ్య గారు. అదేంటమ్మా నా మాట నాకే అప్ చెప్తున్నా? అంతే కదా అత్తయ్య గారు, నాకు సినిమా టికెట్ దండగన్నారు, బిర్యానీ వండాను, తిన్నాను, రుచి ఎలాగైందో చెప్తాను, ఆస్వాదించండి. నీకెంత తెలివితేటలమ్మా, నా మాట నాకే అప్ చెప్పావు. అంతే కదా అత్తయ్య గారు, అత్తగారిని చూసే కదా కోడలు నేర్చుకునేది. సరేనమ్మా ఆ సేమియా పొలలు ఉన్నాయి కదా, కనీసం పాయసమైనా చేసి నా మొహాన్ని కొట్టు. అలాగే అత్తయ్య గారు వండుతాను. ఇదేంటమ్మా సేమియా ఉప్పగా ఉంది? అయ్యో అత్తయ్య గారు ఉప్పగా ఎలా ఉందండి, పంచదార వేసే చేశానండి. మళ్ళీ ఒకసారి తిని చూడండి. చాలా ఉప్పగా ఉందమ్మా. ఓ అయ్యో అత్తయ్య గారు ఇందాక కావాలనే చేసినట్టుంది. లేదు అత్తయ్య గారు, మీరు ఇందాక సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇల్లు జాగ్రత్తగా చూసుకోమన్నారు కదా. నేను వంటగదిలో అన్ని సర్దుతూ పంచదార డబ్బా, టీ పొడి డబ్బా పక్క పక్కనే ఉన్నా. పంచదార డబ్బాకి చీమలే పడుతున్నాయండి, టీ పొడి డబ్బాకి పట్టడం లేదు. అందుకని పంచదారది టీ పొడిలో, టీ పొడి ఏమో పంచదార డబ్బాలో మార్చానండి. దానిలో అలా అయి ఉంటది. ఏమి తెలివైందనమ్మా, పంచదార ఏ డబ్బాలో ఉంటే చీమలు ఆ డబ్బాకే పడతాయమ్మా. నువ్వు పంచదార టీ పొడిలో డబ్బాలో వేసినా, టీ పొడి తెచ్చి పంచదార డబ్బాలో వేసినా చీమలు పంచదార డబ్బాకే పడతాయమ్మా. నాకు తెలియలేదండి. సరేనమ్మా ఏం చేస్తాం, కొంచెం మంచినీళ్ళు తీసుకురా. అవునండి అత్తయ్య గారు. అమ్మ వద్దు, బ్యాగ్ లో బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఉన్నట్టుంది, తినేసి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటా. అలాగే అత్తయ్య గారు రెస్ట్ తీసుకోండి. అత్తయ్య గారు ఎక్కడున్నారో ఏంటో ఎంతసేపు అయింది. అత్తయ్య గారు, అత్తయ్య గారు ఎక్కడున్నారండి? అయ్యో ఇక్కడ ఉన్నారా? అవునమ్మా చాలా నీరసంగా ఉంది. అయ్యో ఏమైందండి? ఏంటో నాకు చాలా నీరసంగా ఉంది, ఒంట్లో ఐరన్ లేనట్టుంది. ఎలా తెలిసిందండి? అదేనమ్మా మొన్న కరెంటు బాగా చేయడానికి పనివాడు వచ్చాడు కదా, కరెంట్ అతను స్విచ్ బోర్డు లోంచి ఒక పీసు, ఒక ముక్క అయస్కాంతం తీశారు కదమ్మా. అది కానీ పెట్టి చూసారా ఏంటి? అవునమ్మా అయస్కాంతం నా చేతికి పెట్టుకొని చూస్తే అంటట్లేదు. అయ్యో అత్తయ్య గారు ఎంత పిచ్చివారండి, ఐరన్ లేకపోతే అయస్కాంతం పెట్టుకొని చూసి అది అంటకపోతే ఐరన్ లేదనుకుంటారా? మరి అంతే కదమ్మా. అది కాదు అత్తయ్య గారు, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. డాక్టర్ గారు ఏమి మందులు రాస్తే అవి వాడితే మన ఒంటిలో పుష్కలంగా ఐరన్ అన్నది చేరుతుంది. మరి నువ్వు నాకు ఏం వండి పెట్టట్లేదు కదమ్మా. చూసుకుంటాను అత్తయ్య గారు, నాకేమీ చెయ్యట్లేదు. ఈ రోజు నుంచి మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను. సరేనమ్మా ఈ ముచ్చట ఎన్ని రోజులు ఎన్ని నిమిషాలు? అత్తయ్య గారు నాకు వంటగదిలో పని ఉంది, చూసుకుంటాను. సరేనమ్మా. అమ్మా ప్రవీణ, ప్రవీణ. అత్తయ్య గారు చెప్పండి. ఏం చేస్తావమ్మా? ఉల్లిపాయలు తరుగమ్మా. ఎక్కడ కొన్నారేంటండి? అదేంటమ్మా మీ పుట్టింటోళ్ళు ఇచ్చిందే కదా. అవునా అత్తయ్య గారు, ఇప్పుడు బాగా తెగుతుందండి చాలా ఫాస్ట్గా. అవునా అమ్మా, పుట్టింటోళ్ళు ఇచ్చేసారు అనగానే బాగా తెగుతుందా? అంతే కదా అత్తయ్య గారు, పుట్టింటి మీద మమకారం అలాగే కదా ఉంటుంది. అవునా అమ్మా, అంటే మేము ఎంత చేసినా సరే వృధా అన్నమాట. అంత మాట అలా అనకండి అత్తయ్య, ఏదైనా మీ తర్వాతే అందరూ. అంతేనమ్మా, మనసులో ఒక మాట బయటకు ఒక మాట. అదే లేదు అత్తయ్య, మీరు అలా అనుకోకండి. సరేనమ్మా సరే త్వరగా వంట చేయి. అత్తయ్య మొన్న ఎంఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ రాశాను కదా. అవును, ఈ ఫోన్ వస్తుందని చెప్పారండి. ఫోన్ ఎక్కడికి వస్తుంది అన్నారమ్మా? ఇంటికి వస్తుందని చెప్పారండి. అవునా, ఏమని వస్తుంది అన్నారు? ఎగ్జామ్స్ లో ఫెయిల్ అవుతే ఫోన్ ఇంటికి వస్తుంది అన్నారండి. అందుకని నాకు వచ్చినవి కూడా రాయకుండా ఫెయిల్ అని అత్తయ్య గారు. అయ్యో
ఏ ఫోన్ వస్తుంది అనుకున్నావమ్మా? ఆండ్రాయిడ్ వస్తుందో ఐఫోన్ వస్తుందా అని ఆలోచిస్తున్నానండి. అవునా అమ్మా? అవునండి. అమ్మా నువ్వు నీ తెలివితేటలకు ఒక జోహార్. ఫోన్ వస్తుందంటే నువ్వు ఫెయిల్ అవుతే ఇంటికి ఫోన్ వస్తుందని అర్థం, అయ్యో. అంతేగాని ఐఫోన్ వస్తుందని కాదు. అయ్యో అత్తయ్య గారు, నేను ఆ ఫోన్లోనే ఉన్నాను. నా అదృష్టం బాగుండి ఐఫోన్ 16 ప్రో మ్యాక్స్ వస్తుందేమో అని ఊహల్లా చేస్తున్నాను అత్తయ్య గారు. ఇంటికి ఫోన్ వస్తుంది. ఇంతవరకు ఎలా చదివేసావో ఏంటో, ఎంఎస్సి వరకు ఇది కూడా నువ్వు తెలియకుండానన్న. అదే అత్తయ్య గారు, నేను రాలేనమ్మా, చాలా నీరసంగా ఉంది నాకు. ఏమైంది అత్తయ్య గారు? నేను షాపింగ్ అనగానే వెంటనే షాపింగ్ అనేస్తుంది, కానీ నాకు చాలా నీరసంగా ఉంది కదా. డిస్కౌంట్లు కూడా ఉన్నాయి అత్తయ్య గారు. అవునా అమ్మా? అవునండి. ఏం డిస్కౌంట్లు అమ్మా? ఇలాగే ఒక చీర కొంటే 3 చీరలు ఉచితం, 50% డిస్కౌంట్. అవునా? క్రిస్మస్ వస్తుంది, క్రిస్మస్ ఆఫర్లు, పొంగల్ ఆఫర్లు అన్నీ ఉన్నాయి. అవునా అమ్మా? కానీ నాకు చాలా నీరసంగా ఉంది. సరే ఆలోచిస్తాను. మా అత్తయ్య గారిని షాపింగ్కి ఎలా తీసుకెళ్లాలో నాకు తెలుసు కదా. అత్తయ్య గారు, అత్తయ్య గారు, అమ్మా, ఇప్పుడు నేను కొంచెం గ్లూకోజ్ తాగానమ్మా, కొంచెం శక్తి వచ్చినట్టుంది. సేపు రానన్నారు అత్తయ్య గారు. అలా కాదమ్మా, అన్నాను కానీ నువ్వు ఆఫర్ల మీద ఆశ వచ్చింది అత్తయ్య గారు. ఆశని కాదు, నీ మనసు బాధ పెట్టడం ఇష్టం లేక. అయ్యో, ఎంత మంచి మాట చెప్పారు అత్తయ్య గారు. రండి షాపింగ్కి వెళ్దాం. ధన్యవాదాలు. కోడలు అత్తరో ధన్యవాదాలు అంటూ భారతీయ యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచి విదేశాలలో హిందూ ధర్మ గొప్పతనాన్ని చాటినటువంటి స్వామి వివేకానందుని జీవితం అందరికీ ఒక ఆదర్శనీయం. ఆయన జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు మనకి చూపించడానికి మన టీచర్స్ వస్తున్నారు. లెట్స్ వెల్కమ్. I will fly away. So, professor decided to get revenge the next day in the class. Mr. Vivekananda, if you are walking down the street and you have found pack of pack of wisdom and money, which one would you choose? The one with the money, of course. I knew a place would have taken wisdom. Each one takes what he doesn't have. But by this point, the professor was furious. In a final act of anger, he wrote idiot on Vivekananda's exam paper instead of a grade. But Swami Vivekananda ji handled the situation very smartly. Idiot? Who is this man? Such a simple cloth. So, the next incident, how Swami Vivekananda ji answered an insult with wisdom and dignity. Who is this man? Such a simple cloth. I think he is from India. Look at his dress. Mr. Swami, do you think this dress is appropriate for such an important gathering? My dear friend, in your country, a tailor makes a gentleman. But in my country, it is character that makes a gentleman. What a wise and dignified reply. His dress may be simple, but his words show greatness. Forgive me, Swami. I have judged by your clothes. You have taught me some valuable lessons. So, don't judge a book by its cover. Thank you. సార్, ఏంటమ్మా నేను ఇంకా ప్రశ్నలు మొదలు పెట్టనే లేదు సార్ సార్ అని పిలుస్తున్నావు. అందుకే సార్
ఎందుకమ్మా? నన్ను ఏం అనరుగా ఏం చెయ్యకపోతే? నువ్వు ఏం చేయకపోతే నేను ఎందుకమ్మా అంటాను? కొట్టరుగా? నేనెందుకమ్మా నిన్ను కొడతాను? నిజంగానేగా? నిజంగానేరా తల్లి. అందుకే తల్లి కూర్చోనన్నా. ధన్యవాదాలు సార్. అమ్మా గీత, సార్ చెప్పండి సార్. నిన్న మనం లెసన్ చెప్పుకున్నాం కదా. అవును సార్. బేకింగ్ సోడా ఫార్ములా ఏంటమ్మా? బేకింగ్ సోడా సార్? అవునమ్మా, బేకింగ్ సోడా ఫార్ములా ఏ. నాకు గుర్తుంది సార్. మంచి అమ్మాయి, చెప్పమ్మా. చెప్తాను సార్. చెప్పురా నాన్న. బేకింగ్ సోడా కదా సార్? బేకింగ్ సోడా ఏ నాన్న. నాకు తెలుసు సార్. అవును, నీకు తెలుసు కాబట్టి అడుగుతున్నా, చెప్పురా తల్లి. నాకు తెలుసు సార్. నా కూతురి నీ కూతురి ఏంట్రా నాన్న? అవును సార్, నా కూతురి. నా కూతురి ఎలా అయిందమ్మా? ఎన్ఏనా? సిఓ. సిఓ అంటే కో. ఓహో, నా కూతురి సార్. నా కూతురి అంటే NaCHO3కి వచ్చిన తిప్పలా ఇవి. అవును సార్. అద్భుతంగా చెప్పేవరా నాన్న. కూర్చోనన్న. థ్యాంక్ యూ సార్. వెరీ గుడ్. పిల్లలు, ఇప్పుడు మరో ప్రశ్న అడగనా మరి? అమ్మా లత, సీనియర్ కి జూనియర్ కి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? సీనియర్ కి జూనియర్ కి కదా సార్? అవునమ్మా, సీనియర్స్ కి జూనియర్స్ కి. ఓకే సార్, నాకు తెలుసు సార్, నేను చెప్తాను. చెప్పమ్మా. ఏం లేదు సార్. ఏం లేదా? నేను చెప్తాను. చెప్పమ్మా. ఓకే. మన సి ఉంది కదా సార్? సి ఉందమ్మా, ఉండమ్మా, అక్కడ కనిపిస్తుంది. సి ఉంది. సి ఉంది కదా సార్? సి ఉంది అక్కడ. సీనియర్ గా ఉండేదేమో సీనియర్. ఆహా, జూ ఉంది కదా సార్? అవునవును, అక్కడ జూ ఉంది. ఆ జూకి నియర్ గా ఉండేదేమో జూనియర్. అబ్బా, ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు. సీనియర్ కి జూనియర్ కి కూడా అమోఘమమ్మా. కూర్చోనన్న. అమ్మా శాంత, వెరీ గుడ్. అమ్మా, మనం రోజు నీళ్ళు తాగుతాం కదమ్మా, ఎందుకమ్మా నీళ్ళు రోజు తాగుతాం మనం? అవునమ్మా, నీళ్ళే. వాటర్ గురించా? నీళ్ళు మనం ఎందుకు తాగుతాం? నీళ్లు తినలేము కదా సార్, అవునమ్మా, అందుకని తాగుతాం సార్. చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. నీళ్ళు మనం తినలేం కదా, తాగుతామని చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్, చాలా బాగా చెప్పారు. అమ్మా సీత, మనకి అప్పుడప్పుడు భూకంపం వస్తుంది కదా, ఆ భూకంపం ఎందుకమ్మా వస్తుంది? భూకంపమే కదా సార్? అవునమ్మా, భూకంపమే. భూమి ఉంది కదా సార్? భూమి ఉన్నదమ్మా, ఎక్కడికి వెళ్ళదు, ఇక్కడే ఉంది. ఉందండి భూమి. ఉందమ్మా, ఇక్కడే ఉంది. ఆ భూమి గుండ్రంగా ఉంటది కదా సార్? గుండ్రంగా ఉంటదమ్మా. సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి 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 కళ్ళు తిరిగాయి సార్. కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది సార్. అప్పుడు వచ్చింది సార్ భూకంపం. ఇప్పుడే భూకంపం వచ్చిందా అన్నట్లా చెప్పావమ్మా, చాలా బాగా చెప్పావు. ధన్యవాదాలు సార్. కూర్చో అమ్మా. పిల్లలు, మరో ప్రశ్న అడగనా మరి? అడగండి సార్. మనం చేపలు తింటాం కదా, చేపలు తినడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటో ఎవరైనా చెప్తారా మరి? అవునమ్మా, ఫిష్. ఫిష్ గురించేనా సార్? ఫిష్ గురించేనా? చెప్తాను సార్. చెప్పరా తల్లి, చెప్పు. వెరీ గుడ్. ఫిష్ మనం తింటే మంచిదే సార్, ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఫిష్ మనం తినకపోతే ఫిష్కే మంచిది సార్. అబ్బా, చాలా బాగా చెప్పారు. ఫిష్ మనం తింటే మనకు మంచిది, తినకపోతే ఫిష్కి మంచిది. వెరీ గుడ్, చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు పిల్లలు. అమ్మా గీత, చెప్పండి సార్. నిన్న మనం లెసన్ చెప్పుకున్నాం కదా, సున్నాని కనిపెట్టింది ఎవరమ్మా? సున్నానా సార్? సున్నానే. ఇంకెవరు సార్? మీరే సార్. నేనా? నేనేంటమ్మా? ఎందుకంటే రోజు మీరు నాకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో సున్నాలే కదా సార్ రాస్తారు. ఆహా, ఆ సున్నాయే కానీ కనిపెట్టింది నేను కాదమ్మా. నిన్న మీకు లెసన్ చెప్పాను కదా, ఆ లెసన్ లో ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోమ్మా ఎవరో. ఓ సార్, ఆ సున్నానా? ఆ సున్నాయే. ఆ సున్నా అయితే నాకు తెలుసు సార్. చెప్పమ్మా. తెలుసు సార్. చెప్పమ్మా. మీరు ఆగండి సార్. నేను ఇక్కడ ఆగే ఉన్నానమ్మా. గుర్తొస్తుంది సార్. చెప్పమ్మా. సున్నాయే కదా సార్? సున్నాయే. ఆలియా భట్ సార్. ఆలియా భట్ట? అవును సార్, ఆలియా భట్. నువ్వు ఎక్కువ హిందీ సినిమా చూస్తావు కదమ్మా? అవును సార్, హిందీ బాగా రావాలని హిందీ సినిమాలు చూస్తాను. బాగా తెలుస్తూనే ఉందమ్మా. హిందీ సినిమా చూస్తే ఇలాగే ఉంటది. అది ఆలియా భట్ కాదమ్మా, ఆర్యభట్. ఆర్యభట్. కూర్చోరా. నేను ఆర్యభట్ అనుకున్నాను సార్. కాదమ్మా, ఆర్య. మళ్ళీ లెసన్ లో ఇంకో విషయం కూడా నిన్న చర్చించుకున్నాం, దాని మీద ఒక ప్రశ్న అడుగుతా.
వాటర్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటమ్మా? సార్ వాటరే కదా సార్? అవునమ్మా, వాటరే. వాటర్ ఫార్ములా. వాటర్ యొక్క ఫార్ములా చెప్పాలి. HIJKLMNO H2O సార్. H2 అంటే హెచ్ నుంచి ఓ వరకు కాదమ్మా. అంటే H2O అన్నారు కదా సార్, అందుకు సార్. చాలా బాగా అర్థం చేసుకున్నావమ్మా పాఠంని. ధన్యవాదాలు. ఆ రెండు హైడ్రోజన్లు ఒక ఆక్సిజన్ కలిపి H2O అని చెప్పాలమ్మా. అలాగే అలాగే సార్, అలాగే. ఇలాగే ఇవన్నీ ఏంటంటే మన పుస్తకాలు చూడమంటే మన బుక్స్ కాకుండా ఫేస్బుక్ చూస్తే ఇలాంటివన్నీ మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. అందువల్ల మనం సోషల్ మీడియా అంటే ఇన్స్టాగ్రాము, ఫేస్బుక్లో టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ అనవసరంగా కాలయాపన చేయకుండా టీచర్ చెప్పే విషయాల మీద దృష్టి పెట్టి బాగా చదువుకొని జ్ఞానాన్ని పరిపూర్ణంగా అందిపుచ్చుకోవాలి. అర్థమైందమ్మా? సార్ మీరు సరిగ్గా చదవకపోతే మీరు కొడతారు కదా సార్. అవునమ్మా. ఎందుకు సార్ కొడతారు మమ్మల్ని? సరిగ్గా చదవకపోయినా, అల్లరి చేసినా, కొట్టకపోతే మెచ్చి మెడల్స్ వేస్తావా? వెయ్యం కదా. చాకి తోకలుతికి చీకాకు పడజేసి మైల తీసి లెస్స మడిచినట్టు బుద్ధి చెప్పువాడు. వింటున్నారా పిల్లలు? బుద్ధి చెప్పువాడు బుద్ధితేనేమయా విశ్వదాభిరామ వినురవేమా. మురికి పట్టినటువంటి బట్టలకి మనం ఏం చేస్తుంటాం? బండకేసి బాది నీటిలో ముంచి ఎండలో ఆరబెట్టి ఇస్త్రీ పెడితే చాలా అందంగా ఉంటాయి. వాటిని మనం వేసుకుంటూ ఉంటాం. అలాగే మనం మంచి భవిష్యత్తుని కలిగి ఉండడం కోసం అల్లరి మార్గంలో వెళ్తున్నటువంటి పిల్లల్ని సభ్య మార్గంలోకి మార్చడం కోసం అప్పుడప్పుడు టీచర్స్ దెబ్బలాడడం, కొట్టడం వంటివి చేస్తూ ఉంటారు. అర్థమైందా పిల్లలు? ఇదంతా కూడా మీ యొక్క బంగారు భవిష్యత్తు కోసమే. అర్థమైందా అమ్మా? అర్థమైంది సార్. మనందరం బంగారు భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇంత మంచి పాఠశాలని మనకి నిర్మించి ఇచ్చినటువంటి పెద్ద మాస్టర్ గారికి ఒక్కసారి మనం అందరం కూడా విశేష తెలియజేసుకుందామా? మరి మనందరి తరపు నుండి మన కరెస్పాండెంట్ సార్ గారికి, పెద్ద మాస్టర్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. కురిపించవే కరుణాంబురాసి
తనదైన పాత్రను పోషించారు. ఓహియో యూనివర్సిటీలో చదువు పూర్తి చేసి 1970లో ఇండియాకి తిరిగి వచ్చారు. పెద్ద మాస్టర్ గారు ధర్మపత్ని అయిన కమలమ్మ గారు కేవలం 18 సంవత్సరాల వైవాహిక జీవితం గడిపి ఉన్నట్లుండి ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలి వెళ్ళడం ఆయన జీవన యానంలో ఒక మరపురాని అండ్ అనుకోని మలుపు. అయినా అతని ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఎక్కడా పోగొట్టుకోలేదు. దుఃఖాన్ని దిగముంగుకుంటూ ముందుకు సాగారు. కొలువుల కంటే విలువలు ముఖ్యమని, గురువు గుమస్తా కాలేడని, పెద్ద పదవులు వచ్చినా వాటిని వదిలి పదవీ విరమణ తర్వాత విద్యారంగానికి ఆయన సేవలు అందించారు. అన్ని దానాల కన్నా అన్నదానం విన్నా అనేది నాటి సూక్తి అయితే, అన్ని దానాల కన్నా విద్యాదానం గొప్పది అనేది నేటి సూక్తి. ఎలా ఉంటుందో మన ముందు చూపించడానికి మల్లిక్ సార్ వస్తున్నారు. నా జీవితంలో ఏది ప్రత్యేకంగా కావాలని కోరుకోలేదు. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు జాన్ కెన్నడీ అతని మాటలు నాకు గుర్తుకొస్తున్నాయి. దేశం మనకేమిచ్చింది అన్న దానికన్నా దేశానికి మనం ఏమి చేశాము అనేదే నా కోరిక. మాస్టర్, మీకు ఎన్నో పదవులు వచ్చాయి మీ ముంగిటికే, కానీ అవన్నీ కూడా తృణపాయంగా వదిలేశారు. కారణం? అవును, నాకు చాలా పదవులు అనేవి వచ్చాయి. డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ గారు గాను, రాజ్యసభ సభ్యుని గాను, వైస్ ఛాన్సలర్ గాను అనేక రకమైనటువంటి పదవులు వచ్చినప్పటికీ నాకు ఎటువంటి తృప్తిని ఇవ్వలేదు. 1994వ సంవత్సరం శాంతి ఆశ్రమంలో నాకు కలిగినంత సేవ చేశాను. తర్వాత భవిష్యత్తులో ఆంగ్ల మాధ్యమ పాఠశాల పేద విద్యార్థులకి అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక సంకల్పాన్ని చేసుకున్నాను. సంకల్ప శుద్ధి ఉంటే సంకల్ప సిద్ధి జరుగుతుంది అన్న విధంగా 1999వ సంవత్సరంలో ప్రముఖులు రాజ్యసభ సభ్యులైనటువంటి యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు, ఎమ్మెల్సీ మూర్తి గారు, శ్రీ ఖమ్మంపాటి హరిబాబు గారు వాళ్ళ యొక్క సహకారాలతో ఈ పాఠశాల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయడం జరిగింది. పేద విద్యార్థులకి ఈ విధంగా విద్యను అందించడం ద్వారా నాకు చాలా తృప్తిని పొందడం జరిగింది. అందువల్ల మిగతా పదవులపై ఎటువంటి వ్యామోహం అనేది నాకు కలగలేదు. థ్యాంక్ యూ మాస్టారు. మరి మన స్కూల్లో ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ పెట్టారు, ఏమైనా మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? అవును, కార్పొరేట్ స్కూల్కి ధీటుగా 3 అంతస్తులతో కూడినటువంటి విశాలమైనటువంటి గదులతో కలిగి ఉన్నటువంటి పాఠశాలని నిర్మించడం జరిగింది. విశాలమైనటువంటి క్రీడా మైదానాలు, విద్యార్థులలో క్రియేటివిటీ అనేది పెంపొందించే విధంగా యాక్టివిటీ హాల్ని, ముఖ్యంగా చిత్త ఏకాగ్రతతో విద్యార్థులు దేనినందైనా విజయాన్ని పొందగలరనే ఉద్దేశంతో యోగాని మన పాఠశాలలో చేర్పించడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి యొక్క భవిష్యత్తుని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ యోగంగా ఉండి నిస్వార్థమైనటువంటి సేవని ఇప్పటికీ అందించు, జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకొని ఉజ్వలమైనటువంటి భవిష్యత్తుని చేరుకోవాలి అన్నదే నా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అదేవిధంగా కేవలం ర్యాంకులకు మాత్రమే పరిమితి కాకుండా విలువలతో కూడినటువంటి విద్యను అందించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో పాఠశాల ప్రాంగణంలో ఆదర్శ పురుషుడైనటువంటి స్వామి వివేకానంద గారి విగ్రహాన్ని కూడా మేము పాఠశాల యందు ఉంచడం జరిగింది. అర్థమైందా విద్యార్థులు? నా యొక్క ఉద్దేశము ఈ యొక్క పాఠశాల అందిస్తున్నటువంటి ఈ విశేషమైనటువంటి సేవలను మీరు అందిపుచ్చుకొని మీరు మంచి భవిష్యత్తుని చేరుకోవాలని శుభాశీస్సుల్ని అందిస్తున్నాను. ధన్యవాదములు. ఇంత టైం వెయిట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ పద్మాచారి గారు, చిన్నమాచారి గారు. థ్యాంక్ యూ. 3 విషయాలు నా జీవితంలో అనుభవంలోకి వచ్చినవి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఒకటి, కనిపించని దేవుడి కంటే కనిపించిన తల్లిదండ్రులు ముఖ్యమని అక్కడ రాయించాను నేను. మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, జీవితంలో మీరు ఎవరికి రుణపడి ఉన్నారో ఆ తల్లిదండ్రులు మీరు పోషించాలని, సంరక్షించాలనే ఆశయం మీరు పెట్టుకోవాలి.
ఈ సందర్భంలో నా ఉదాహరణ చెప్తున్నా. మా నాన్నగారు చిన్నప్పటి నుంచి అంత శ్రద్ధగా మమ్మల్ని ఏం పెంచలేదు, ఆస్తులు పెంచలేదు. కొంచెం దుబారాగానే మా తాతగారు ఇచ్చిన ఆస్తిని పాడు చేశారు. ఊళ్ళో వాళ్ళంతా వచ్చి కోర్టుకు వెళ్ళి కేసు పెట్టు, మేము చిన్నపిల్లలు మా ఆస్తులు పాడు చేస్తున్నాడు మా నాన్నని. ఆయన ఏం చేసినా మేము ఆయన మీద పద్ధతి మాట కూడా అనం. ఆయన గౌరవం ఆయనకి ఇస్తాం అని ఆవేళ మా అమ్మ నేను కూడా మేము కూడా వాళ్ళ మాట వినలా. అదే నాన్నగారిని మా అమ్మ పోయిన తర్వాత విశాఖపట్నం తీసుకొచ్చాను నేను. విశాఖపట్నంలో ఉన్నంతకాలం ఆయనకి ఇష్టమైన పనులు చేసి చివరలో ఆ దశపల్లా హిల్స్లో మేము ఉన్నప్పుడు సాయంత్రాలు ఆయనతో కలిసి ఆ వీధిలో ఉన్నవాళ్ళు కృష్ణా టెంపుల్కి వెళ్తుండేవారు. ఈ మధ్యలో ఆయనకి జబ్బు చేసింది, తీవ్రమైన జబ్బు చేసింది. ఆ జబ్బు చేసినప్పుడు ఆయనకి సేవ చేయడానికి ఎవరో మనుషులు దొరకలా. 20,000 ఇచ్చిన 25,000 ఇచ్చిన ఆ కంప మేము భరించలేమన్నారు. ఏం చేయాలి? డబ్బు కూడా లొంగని వాళ్ళు ఉంటే మా నాన్నగారికి సేవ చేయవలసిన బాధ్యత కొడుకుగా నాకున్నది. దట్ ఈస్ మై బౌండెడ్ డ్యూటీ టు సర్వ్ మై ఫాదర్ who have conceived me and brought me up to this stage. మా నాన్నగారు దానికి మెచ్చి ఆ స్నేహితులు దేవాలయానికి వెళ్దాం రమ్మంటే అక్కర్లేదండి, ఆ దేవుడు ఇదిగో నా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు, నా దేవుడే నా కొడుకు అన్నాడు. మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. గారు అయ్యా దీనికి కరెస్పాండెంట్గా దొరికి నాకు ఒక వరం ప్రసాదించారు. ఇక మీద అధ్యాపకుల్లో కూడా చాలామంది సమర్థులు ఉన్నారు. ఈ స్కూలుని తర్వాత ఏమేం చేస్తారో మారుతున్న కాలం సంకల్పంతో మిమ్మల్ని ఇక్కడ పిలిచాను. దయచేసి మీరు అందరూ వచ్చారు, దానికి చాలా సంతోషం, కృతజ్ఞత. సెలవు.